بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ ایران نے پاکستانی ثالثوں کو امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ایران سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے مذاکرات کے لیے اپنی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے بھیج دی ہیں۔ ایران کی جانب سے تجاویز گزشتہ روز یعنی جمعرات کو بھیجی گئیں۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات پہلا دور ہو چکا ہے اور اب بتایا گیا کہ دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کو ہی باضابطہ ثالث قرار دیا گیا تھا آج ایرانی ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی جانب سے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز یعنی کہ جمعرات کو پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی گئی ہیں۔ دونوں جانب سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا، امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ تھا کہ ایران غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کھول دے اور یورینیم کی افزودگی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جبر کے تحت ہم مذاکرات کریں ایسے وقت میں جب آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایران دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر راؤنڈ 2 جو اسلام آباد میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور بعد میں امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اب راؤنڈ 2 اسلام آباد میں نہیں ہو رہا اور دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے سے براہ راست فون کے ذریعے گفتگو کریں گے۔ آج ایرانی وزیر خارجہ وزارت خارجہ کا ترجمان اسماعیل بقائی کا اعلان سامنے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے فوری نتائج کی توقع رکھنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایران مختلف ممالک سے بات چیت کر کے اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہے۔ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ مطلع کریں گے۔ یہ اسماعیل بقائی کا بیان آج سامنے آیا تھا، اور اب تازہ ترین خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایران کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے ذریعے بطور ثالث امریکہ کو نئی تجاویز بھیج دی گئی ہیں۔ شاہزیب خانزادہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شاہزیب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر انتظار جس چیز کا کیا جا رہا تھا کہ کیا جواب آتا ہے، وہ جواب پاکستان کے ذریعے بھجوا دیا گیا امریکہ کو۔ جی، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا وجہ، کیونکہ جس قسم کی خبریں آ رہی تھی اس کے حساب سے تو یہ فی الحال کے لیے ایک مثبت خبر ہے، مگر کیا حتمی طور پر مثبت خبر ثابت ہوگی یا نہیں یہ اب پتہ چلے گا جب صدر ٹرمپ اس پروپوزل کو ریویو کرتے ہیں، ریوائز پروپوزل کو ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کوئی بیان دیتے ہیں۔ کیونکہ صدر ٹرمپ نے پچھلے پروپوزل کے بارے میں یہ ضرور کہا تھا کہ ایرانی آگے آئے ہیں، مگر اتنا آگے نہیں آئے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں۔ اگر وہ اپنا ریوائز پروپوزل بھیجتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جمعے کے دن تک ایران پروپوزل بھیجے گا، مگر یہ چونکہ کل کی خبر آ رہی ہے کہ کل ہی بھیج دیا گیا۔ یہ بات بھی واضح ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرسوں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ان سے پاکستان سے روس جاتے ہوئے کہا تھا کہ جب وہ ایران جائیں گے تو لیڈرشپ سے بات کریں گے تو بہت جلد جواب دیں گے۔ تو جمعے کی ایکسپیکٹیشن تھی، جمعرات کو یہ پروپوزل دے دیا گیا ہے، اور ان خبروں کے درمیان دیا گیا کہ جب امریکہ میں خبریں آ رہی تھیں کہ صدر ٹرمپ کو پینٹاگون نے اور دوسرے سیکورٹی آفیسرز نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے اور مذاکرات کی میز پر دوبارہ جانے کے لیے اور ایران کو مذاکرات کی میز پر دوبارہ لانے کے لیے ہمیں شاید ایران میں کچھ محدود اسٹرائکس کرنی پڑیں گی، اور وہ اسٹرائکس کے لیے ہائپرسونک جو ان کے میزائلز ہیں اس کی درخواست کر دی گئی ہے۔ ظاہر امریکن میڈیا میں اس قسم کی خبریں ویسے بھی لیک کی جاتی ہیں کہ کہیں کہ تاکہ پیغام دیا جا سکے دوسرے ملک کو، مگر اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ خبریں لیک ہونے کے بعد عملی طور پر ہمیں نظر بھی آیا ہے کہ ایران کے اوپر حملے ہوئے اور وہ حملے کیے گئے۔ تو ایسے اس سارے تناظر میں جواب پہنچ جانا امریکہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ تک جواب پہنچ گیا ہے، مگر یہ تو اب جب صدر ٹرمپ ریویو کریں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ ایک حتمی طور پر اچھی خبر ہے اور دونوں مذاکرات کی میز کی طرف جائیں گے اور معاملات طے کرنے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ ایران اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ آپ ہم سے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے پر بات کر لیں، یعنی ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں اور آپ ڈبل بلاکیڈ ختم کر دیں اور بعد کے جو دوسرے معاملات ہیں اس پر بعد میں بات کر لیں گے، مگر صدر ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔
हमें न्यूक्लियर माहदे पर भी साथ बात करनी है और तमाम चीजों पर साथ बात करनी है, और आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो सेकंड प्रपोजल है वो इस बात को कवर करता है या नहीं। अच्छा शाजिब, एक और अहम बात जो गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस में सामने आई, अमरीकी सदर अगर किसी मुल्क पर जंगी कार्रवाई करते हैं तो उन्हें 60 दिन के अंदर अंदर मंजूरी लेनी होती है कांग्रेस से उस हमले की। 1 मई आज वो दिन है जब 60 दिन पूरे हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब ये मामला आया तो उन्होंने ये कहकर जान छुड़ाई कि हम तो जंगबंदी को ही, जंग खत्म हो चुकी है, जंगबंदी है। तो यूं लगता है कि अमेरिका भी चाहता है कि अब ये जंग दोबारा ना हो। तो ये हमलों वाली बात जो है, तो क्या आपको लगता है प्रेशर टेक्टिक है, पोस्चरिंग है, सिर्फ बातें हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, लेकिन असल में मुज़ाकरात ही के आगे बढ़ेंगे? ऐसा ही वजी कि पोस्चरिंग है, और जिसमें आप ये दिखा रहे हैं या अमेरिका की तरफ से दिखाया जा रहा है कि जी हम आप पर हमला भी कर सकते हैं, मगर मसला इसमें यह है और जिसकी वजह से खतरा पैदा हो जाता है कि सदर ट्रंप बहुत ज्यादा ब्लफ करते हैं, मगर ब्लफ करते करते 2 दफा ऐसा हो चुका है कि वो हमला भी कर चुके हैं। पिछले जून में भी किया था और इस साल फरवरी में भी कर दिया था। उसके बाद भी बहुत दफा ब्लफ किया, कहा कि पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा, मगर वो ब्लफ ही साबित हुआ। उन्होंने पहले ब्लिंक किया जिसकी वजह से ईरान को ये कॉन्फिडेंस मिला कि सदर ट्रंप धमकियां दे रहे हैं अब, मगर वो जंग को जारी नहीं रखना चाहते हैं। मगर वो कितना कॉर्नर हुए हैं और उनको ब्रीफिंग क्या दी गई है, ये बहुत ज्यादा अहम है। दूसरी बात आपने की वो कि 60 दिन के अंदर बताना होता है, उसमें जाहिर यही डिफेंस नजर आ रहा है अमेरिकन जो हुकूमत है उसका, कि 60 दिन से पहले तो हम पहले सीज फायर कर चुके हैं, अब तो सीज फायर को इफेक्टिव हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और मसला ये भी है कि कांग्रेस को सदर ट्रंप मुसलसल बाईपास करते हैं, कम अहमियत देते हैं कांग्रेस में, क्योंकि उनके पास इस वक्त मेजोरिटी है रिपब्लिकन के पास, और रिपब्लिकन ने बहुत कम स्पाइन दिखाया है सदर ट्रंप के आगे। तो मिड टर्म तक तो लगता है कि वो इन चीजों का, इन लूप होल्स का फायदा ही उठाएंगे, और जो आज तक अहमियत नहीं दी है बाद में भी नहीं देंगे, जैसे आज तक बाईपास किया है बाद में भी करेंगे। मगर उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड प्रपोजल है, जो सेकंड तजावीज़ हैं, ये दोनों को मुज़ाकरात की महफिल लाने में कामयाब है। अच्छा शाजिब, एक और एंगल जो है वो है अमेरिका पर बढ़ते हुए दबाव का, जो कि मुआशी दबाव उन पर पड़ रहा है। अमेरिकी जो स्टेट फिगर्स हैं वो है $25 बिलियन US। उन्होंने कहा कि हमें इतना नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिकी अखबारात का दावा है कि $50 बिलियन का हुआ है। बाकर कालिबाफ ने कल एक ट्वीट किया, उनका ये कहना है कि जो अमेरिकी आदाद शुमार है 25 बिलियन के, इससे 4 गुना ज़्यादा हुआ है, कोई 100 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो अगर वाकई इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली कितना मुश्किल में ला सकता है अमेरिका को, ट्रंप को? देखिए, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, कर्ज उनके बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन उनके मुआशी साइज के बराबर उनका डेट टू GDP हो गया है, मगर क्रॉस कर गया है। मगर उसके बावजूद भी क्योंकि बड़ा मुल्क है और नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, बड़ी मईशत है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। दुनिया की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वो खुलती और बंद होती हैं अमेरिका की मार्केट को लेकर। दुनिया में जो प्रोडक्शन होती है वो देख के होती है कि अमेरिका की मार्केट में क्या कंज्यूम हो रहा है, इधर क्योंकि एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। बट इम्पैक्ट तो आएगा, मगर इससे भी बड़ा इम्पैक्ट जो है 25, 50 या 100 अरब डॉलर से बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इस बात का है कि अगर सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें महंगी हो रही हैं तो अमेरिका में भी हो रही हैं। जब $4 से फी गैलन क्रॉस करती हैं गैसोलीन की प्राइसेस, तो इस प्रेशर आता है, क्योंकि सदर ट्रंप ये वादा करके आए थे कि वो गैसोलीन की प्राइसेस कम करेंगे बाइडेन के मुकाबले में। और एक और मसला ये है कि जो हालिया गैलप का सर्वे है वो ये बताता है कि 55% अमेरिकन ये समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुसलसल खराब हो रही है। और ये जो नंबर है 55% का, ये 25 साल का बदतरीन नंबर है। सदर ट्रंप की अपनी जो मुआशी अप्रूवल रेटिंग है हालिया सर्वे के मुताबिक, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि मैंने इकोनॉमी बेहतर करती है, वो उनकी अपनी तारीख के कमतरीन सतह पर है, और बहुत सारे मुताबिक माजी के जो सदूर हैं उनसे भी कमतरीन सतह पर है। तो सदर ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग कम होना, अमेरिकन का ये समझना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, 55% अमेरिकन का ये समझना कि वो बहुत बुरी है, 25 साल का वर्स्ट नंबर आए, और गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं वो सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला होती है। पेट्रोल डीजल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बने और लोगों पर बोझ बने, सारी दुनिया में यही मसला है, और ये सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। बहुत शुक्रिया शाजिब खानज़ादा, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और इस जो नया मोड़ आया है कहानी में कि तजवीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भिजवा दी गई है, इस पर तजज़िया दे रहे थे।